नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 9 तारिख रविवार। तेबे आसतु आज दिन 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आउ सबुदिन खबर सर्वप्रथमे देखा चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आज प्रथम खबर मुख्यमंत्री निर्वाचन प्रचार। नवीन बीजेडी को कले टार्गेट। नुआपड़ा सुनाबेड़ा प्रचार बेले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को टार्गेट कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीजेडी और नवीन सुनाबेड़ा पछुआई रही जाइछि मुख्यमंत्री। 24 वर्ष बीजेडी क्षमतार रही सुनाबेड़ा कहीं विकास करिपारला नहीं बोली प्रश्न करिसेंति मोहन माझी। नवीन बाबू ओडिया शिखि पाले नहीं, से आदिवासी कथा केमिति बुझिबे। मु आदिवासी कथा बुझी पारिबी, समस्यार समाधान करिबी बोली दमभक्ति प्रकाश करिसेंति मुख्यमंत्री। से आउरी मध्य कहिसेंति जे नवीन बाबू सुनाबेड़ा को केबे आसी नाहंती। 14 तारिख पर आपण आउ काहाकू देखि पारिबे नहीं, केवल जय ढोलकिया और मोहन माझी को देखिबे। परवर्ती खबर रूपारे मध्य मिलिबो लोन। यह व्यतीत सहरांचल और ग्रामांचल में कार्य करुवा समवाय बैंक गुड़िक रूपा ऋण प्रदान करेंगे। अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी एनबीएफसी और गृह आर्थिक कंपनी गुड़िक सेमानकर ग्राहक मानक रूपा ऋण प्रदान करेंगे। परवर्ती खबर वर्षा धोईदेला अंतिम मैच। 2-1 सीरीज जितिला सूर्य कुमार को बाहिनी। दिनिकिया बदला टी20 सीरीज रे भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य चलता पंचम टी20 मैच वर्षा जो बातिल होईछि। ए मैच केवल मात्र 4 ओवर 5टी बॉल खेला जाइथिबा बेले टीम इंडिया 52 रन करथिला। वर्षा पर मैच होइथांता बोली फैंस भाबुथिले, किंतु वर्षा जो होई पाला नहीं। वर्षा फल रे मैच अधारु बातिल होईछि। या सहित भारत टीम 5टी मैच विशिष्ट सीरीज को 2-1 जीतिछि। परवर्ती खबर एच फाइल्स प्रत्येक दाबी विफल। राहुल गांधी निर्मित भोरचोरी नाटकर पर्दाफाश। 2024 हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में विशाल भोरचोरी अभियोग करी राहुल गांधी सांप्रतिक सांबादिक सम्मेलन को प्रकाशर एक मुहूर्त भाव उपस्थापित करा जायतिला। जड़े राजनैतिक धर्मयुद्धारी एक कल्पित षड्यंत्रर पर्दाफाश करथिले, किंतु दाबीगुड़िक खोलाखोली भाव में प्रकाशित होगा परे जहाँ उभा हुए ता निर्वाचन हेरफेर प्रमाण नुहे, बरं भूल सूचनार एक सुनिश्चित अभियान। परवर्ती खबर पुरी दलाचकटा 7 पुलिस अधिकारी दायी। पुरी गुंडीचा मंदिर दलाचकटा घटना कार्यानुष्ठान सुपारिश। दलाचकटा 3 जनक मृत्यु घटना को उन्नयन कमिशन देथिबा रिपोर्ट रे पुलिस अवहेला सह एआई काम करनथिबा दर्शा जाइछि। चलित रथयात्रा को शांति श्रृंखलार सह शेष करिबा पई एआई व्यवस्था अणा जाइतिला। चारिआडे सीसीटीवी लगा जिबा सह प्रतिटी गतिविधि उपरे नजर रखिबा पई मॉनिटरिंग रूम रहितिला। एथिपई 275टी सीसीटीवी लागितिला, हेले अनेक सीसीटीवी फीड नथिला। हेले अनेक सीसीटीवी फीड मिली नथिला। भिडियो नियंत्रण क्षेत्र में एआई रो सेही भली भूमिका देखिबा को मिली नथिला। तेनु टेंडर पाइतिबा कंपनी को कला तालिका भुक्त करबा को रिपोर्ट रे कुआ जाइछि। एहा सह 7 पुलिस अधिकारी कार्य रे अवहेला करथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। परवर्ती खबर पित्तवास पंडांक परिवार को धमक। पित्तवास पंडा हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त विक्रम पंडांक नारे धमक मिलुछि। सेमाने फोन करी मामला प्रत्याहार करने को धमक देउछंती। ताहा नहेले तुमको और तुम पुओ को जीवन रो बोली सेमाने कहउछंती। 27 और 28 तारिख रे एबोली हत्या धमक आसीछि। आमको सुरक्षा जोगाई दिया जो मो स्वामी को सेमाने जेमिति मारिथिले सेमानको सेमितिका दंड मिलु। सांबादिक सम्मेलन रे मृत पित्तवास पंडांक पत्नी एबोली कहउछंती। परवर्ती खबर बालीयात्रा रे बासी खाद्य जांच। कटक बालीयात्रा विभिन्न स्टल रे खाद्य सुरक्षा यूनिट पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। सीएमसी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी नेतृत्व में विभिन्न खाद्य स्टल उपरे चढ़ाऊ करा जाई खाद्यर मान जांच करा जायछि। किछि बासी खाद्य को ठाब करा जाई फिंगिछि खाद्य सुरक्षा यूनिट। अपमिश्रित बासी खाद्य जांच करुछि टीम। परवर्ती खबर बिहार निर्वाचन समय राजनाथ सिंह को बड़ सूचना। बिहार निर्वाचन समय बीजेपी नुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ सूचना देइछंती। से कहिसंती बिहार निर्वाचन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करा जिवो। से स्पष्ट भावे मना करी देइछंती जे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को नहीं बीजेपी और आरएसएस मध्य कौनसी मतभेद रहिछि। परवर्ती खबर डिसेंबर 1 रु संसदर शीत अधिवेशन। डिसेंबर 1 रे आरंभ हो संसदर शीत अधिवेशन। डिसेंबर 19 तारिख पर्यंत चलिबो अधिवेशन। राष्ट्रपति अनुमोदन मिलिथिबा नै संसदीय मंत्री सूचना। डिसेंबर 1 तारिख रु संसदर शीत अधिवेशन 19 तारिख पर्यंत चलिबो अधिवेशन। मंत्री किरण रिजिजू कहते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार को प्रस्तावित अधिवेशन तारीख को अनुमोदन करिसेंती। चलित अधिवेशन में बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आसिबो। परवर्ती खबर देश पई एक बड़ उपहार। एककालीन 4टी नूतन वंदे भारत ट्रेन को शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। शनिवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एककालीन 4टी नूतन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को
ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଭାରତରେ ରେଳ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଗତି, ଆରାମ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। 4ଟି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସେବାରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 164କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚଢ଼ିବା ନେଇ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଏଣିକି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚଢ଼ି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, G20 ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେରିକାର ବର୍ଜନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଧଳା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଡିଏ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଆସିଲେ ବିହାରର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡା ହେବେ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏଇଭଳି କହି ସେ ଆରଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରଲୋକରେ ଡିଏନଏ ଆବିଷ୍କାରକ। ଡିଏନଏ ଆବିଷ୍କାରକ ଏବଂ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଜେମ୍ସ ୱାଟସନଙ୍କର 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। 1953 ମସିହାରେ ୱାଟସନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଡେର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଚିକିତ୍ସା, ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ, ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଣିଷ ଆଉ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ହାଡ଼ିବନ୍ଧ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଭିଏମ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ବିହାର ଭୋଟ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆରା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏବଂ ସାରଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରା ଏବଂ ସାରଣାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋ ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଇସଲାମାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଜାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହସିନା କରିଛନ୍ତି। ଦି ୱିକ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖାରେ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା ହସିନା କହିଛନ୍ତି ହିଜବୁତ ତାହରିର ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶରେ ଦମନ ନୀତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଲେ ନେପାଳ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ନେପାଳର ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ଲାଇଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ବାହାରୁଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଫା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡର କେରନ ସେକ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଅପରେସନରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା LOC ପାର ହୋଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଚିନାର କର୍ପସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କହିଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ଚୀନ, ଲଞ୍ଚ କଲା ମୃତ୍ୟୁର ଜାହାଜ। ଚୀନ ତାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାହା କେବଳ ମହାସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ରଣନୀତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖେ। ଚୀନ ଶେଷରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବିମାନ ବାହକ ଫୁଜିଆନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେବଳ ଏକ ନୌସେନା ସମାରୋହ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଚୀନର ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସରିଲା ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର।
ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରୟାସ। ନବୀନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଶେଷରେ ସରିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଚାରରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନବୀନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋମନା ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାସକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଶାସକ ଦଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଖରିଆ ରୋଡକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ କରାଗଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନୀତି। ଡାଇବେଟିସ୍ କି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ ମିଳିବନି ଆମେରିକାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ରୋଗ ଥିଲେ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ ଭିସା ଆବେଦନ। ସବୁ ଦୂତାବାସ ଓ କନସୁଲେଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 11ରୁ 2 ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଭୁଟାନକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗମେ ଖୋସରା ୱାଙ୍ଗଚୁକ 1020 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପନ୍ତୋସାଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁଟାନର ଚତୁର୍ଥ ରାଜାଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସରେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଶନିବାର ତାଙ୍କର 98ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁନିର ହେବେ ସିଡିଏଫ୍। ଭାରତ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଦାବି କରି ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜମ ନାଜିର ତରାର ସେନେଟରେ 37ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାମରିକ ବାହିନୀର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡ ଗଠନକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇର ନୂଆ ଭେଟି। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଗତିକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆରବିଆଇ ଜୁନିୟର ପେମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ପିପିଆଇ ଜାରି କରିବାକୁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜୁନିୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ୟୁପିଆଇ ୱାଲେଟ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ପିଲାମାନେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦ୍ର ମେରୁର ରାଡାର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-2। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-2ର ଅର୍ବିଟର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେକ ରାଡାର ଫଟୋ ପଠାଇଛି। 2019ରୁ ଅର୍ବିଟର ପ୍ରାୟ 1400 ରାଡାର ଡାଟାସେଟ୍ ପଠାଇଲାଣି। ମିଶନ ଡୁଆଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ ରାଡାରରୁ ମିଳିଥିବା ଉକ୍ତ ଡେଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ଏସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଏଥିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଣ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଣି ବରଫର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଗଠନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।